QC1, chapter number 2. Chapter 2, that is relations and function. Relations and functions. It is a 9-hour topic. 9 hour. We will get 9 marks from this topic. 9 marks. Marks distribution is like marks and number of questions. We will get 1 mark, 1 question. 3 mark, 1 question. And 5 mark, 1 question. In your question paper, question number 2. Question number 2 will be of 1 marks and from chapter relation and function. Question number 30 will be of 3 marks from a chapter relation and function. Question number 39 will be of 5 marks and from chapter relation and function. The most easiest part of this chapter is 5 marks question. That is graphs that are based on the functions. First, we will start with definitions of relations. Before a definition of relation, we will discuss what is pair. 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 Pair means what? Pair means the number written. Do you have any idea what is pair? Set of two. Set of, not a set of 2 numbers, just a 2 numbers, okay, or 2 alphabets, okay, 2 alphabets or 2 numbers, okay. This is a pair. The number written one after the other, separated by a comma. It is called a pair. Here, the property of a pair is equal to the same pair, and pair is equal to pair obtained by interchanging the elements. Interchanging the elements. This pair 1, 2 is also equal to 1, 2. 1, 2 is also equal to 2, 1. This is the property of pair. Okay, suppose there is a pair called 2, 4. What are the pair? Which is the pair which is equal to this pair? Okay, the same pair and the pair obtained by interchanging the numbers. That is 2, 4 is there, 4, 2. Okay, this is the property of pair. Okay, one thing, for a pair we have two equal pairs. Okay, for one pair we have 2 different pairs that are equal. Order pair. Ordered pair means the pair is enclosed by the process. The pair is enclosed by process. It becomes ordered pair. Here we have a property of ordered pair. For an ordered pair, we have only one ordered pair equal. That is the same ordered pair. For this, 1, 2, 2, 1 is not equal. Okay, this is the only property. Means the order pair is equal to the same order pair, because order pair can be represented in a Cartesian plane. Okay, 1, 2 order pair can be represented in a Cartesian plane. Okay, Cartesian plane. 1, 2 is there. Here 1 is there. In an order pair, the first coordinate represents x. The second represents y. Okay. On an x, 1 is here, y is 2. Okay. 1, 2 is here. Next one, 2, 1. 2, 1. X is 2, here 2. Y is 1, here 2, 1. Therefore, we can say these 2 pairs are not equal. Suppose these order pairs were equal. If they were equal, these 2 order pairs will coincide.
ಅರ್ಥ ಆಗೋದೈತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದೈತಿ. ಪೇರ್ಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪೇರ್ ಅಥವಾ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Cartesian product. What is product? Product means multiplication. Product means what? Multiplication. Okay, this is product. Cartesian product means multiplication of sets. Multiplication of sets. Multiplication of sets. How to multiply two sets? First, take two sets. Suppose 1, 2 is there, and in a set B we have A, B. If we want to multiply these two sets, we write it as A cross B. A cross B. Okay, write these two sets as it is again. A cross A, B. If you are multiplying, if you want to multiply these two sets, then the first element 1 makes an order pair with these two elements. That is 1, A. This 1 makes an order pair with every element of a next set. Okay? Here A is there, 1, A. After making an order pair with A, this 1 makes an order pair with B. Okay? Same way, we have to make order pair with 2. Okay? ಇದರ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. 2 ಹೋಗಿ A ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, 2 ಹೋಗಿ B ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ A cross B is there. Suppose if we are making B cross A. B cross A means ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, A cross B ಇದ್ದಾಗ elements of A are in the first place of order pair. If B cross A is there, it means elements of B that are A, B, these A and B will be present in the first place of order pair. Okay, how to write B cross A? Equal to set A makes an order pair with 1. ಅಂದ್ರೆ B ದಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು A ದಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. A ಹೋಗಿ 1 ಜೊತೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 A 1, A 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B 1, B 2. This is B cross A. If you want to write a general definition, there is an order pair P cross Q. P cross Q ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಏನಿರ್ತಾವ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? P, Q ಇರ್ತೈತಿ. P, Q. ಹೌದಾ? ಈಗ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ P ಮತ್ತು Q ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಈಗ A ಐತಿಗೋ, ಈಗ ನೋಡು B ಕ್ರಾಸ್ A ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿದಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎದಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ P, ಅದೆಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ P ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು P ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ Q ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Q.
ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಈ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದಾಗ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮಾರ್ಕ್ ನೋಡೋಣ. Remark: if two order pairs are equal, if two order pairs are equal, if two order pairs are equal, if and only if corresponding first elements are equal and corresponding second elements are equal. ಏನಂತದ್ದು ರಿಮಾರ್ಕ್? ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವೆರಡು ಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಯಾವಂತಿಕೋ, ಈಗ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಯಾವಂತಿಕೋ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ 1 ಐತ್ರಿ, 2 ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಇವೆರಡು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು 1 ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ರಿಮಾರ್ಕ್ 2 ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ರಿಮಾರ್ಕ್ 2 ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎನ್ ಆಫ್ ಎದಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿ ಏನಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ. ಎದಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ತಿಳ್ಕೊ. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ 3 ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎದಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿದಾಗ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ? ಎಷ್ಟು? ಈಗ ನೋಡ, ಯಾವಾಗೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಐತಿ ಅಂತ ಸೆಟ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಐತಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಅದಾವ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ಅದೈತಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಸೆಟ್ಟದ ಆರ್ಡರ್, 2 ಸೆಟ್ಟದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಕೋ, ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ? 2. What is n of b? It means it has 6 elements. Okay. In cross check ಮಾಡೋಣ. is example ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಡ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎ ಸೆಟ್ನಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೇನೆ, 2 ಅದಾವಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ? ಎ ಬಿ ತಗೋತೇನೆ. ಬಿ ಸೆಟ್ನಾಗ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೇನೆ, 1, 2, 3. ಈಗ ನೀನು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡೋಣ. 6 ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. 6 ಇರತ್ತವ. ಈಗ ಎ ಐತಿ, ಬಿ ಐತಿ, 1, 2, 3 ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು, ಬರ್ಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್
First number or A cross B is there. Okay. It means elements of a first set will make an order pair with each element of a second set. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ಎದಾಗಿನ ಬಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿದಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎ ಹೋಗಿ A1, A2, A ಎಷ್ಟು ಎ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 1 ಅಂತ, ಮತ್ತು ಎ ಹೋಗಿ 2 ಜೊತೆ, ಎ ಹೋಗಿ 3, ಬಿ ಜೊತೆ ಬಿ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ 1 ಜೊತೆ, ಬಿ ಹೋಗಿ B will make an order pair with a 2, B will make an order pair with a 3, right? Suppose if we count how many order pairs are in A cross B, we can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means the formula is right. Suppose dot set ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ 12 ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದ್ರಾಗ 3 ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? 12 is 36 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಕೋದ್ರಿ, ಕಡೆ ಬರ್ದಿರಿ, ಏನು ಬರ್ದಿರಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿ. ಈಗ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಮಾರ್ಕ್? ಥರ್ಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ Remark 3. Okay. A is non-empty set. A is non-empty set. Okay. A and B are non-empty set of the person. A is non-empty set. Okay. B is non-empty set. Either A or B is infinite. Okay. Either A or B is infinite. ಇದು non-empty ಐತಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 100,000 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು non-empty ಐತಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A cross B ನು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A cross B ದಾಗೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟ 3 ಮಾತು ನೋಡೋದು. ಈ 3 ಮಾತು ಅದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಏನಿದ್ದ? ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ತಗೋರಿ, A B, ಈಗ 3 ಬಂತು ತಗೋರಿ. ಇದು
ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. 2 ಸೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. 3 ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. 3 ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಏನ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಈ ಈ 3 ಸೆಟ್ ಇದಾವೆ. 3 ಸೆಟ್ ಬಂದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್? ಈ ರೀತಿ A B C ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ A B ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದಂತಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ, ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ 3 ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಟ್ ಬರೋಣ. ಸಾರಿ, ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಕಾಮಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಗೊತ್ತಾದ? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಾಕ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತಿಗೂ ನಾವು ಬರೀತಿದೆ. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಾದ? ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್? 2.1 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಐತಿ. if x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3. Find x and find the values of x and y. ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡಕ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿ? ಹಂಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಕ್ವೇಟ್ x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. Okay, then solve it. X by 3 is equal to 5 by 3 minus 1. X by 3 is equal to 5 minus 3. Cross multiplication. Okay, whole divided by 3. These 3 cancel out. Okay, 5 minus 3 will be 2. X is equal to 2. Okay, next now equate corresponding second elements. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾ ಮಾಡಿದೆ. LCM ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ? ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕೇಳಿ ಈಗ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ 1 ಆ ಕಡೆ ತಗೋರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 by 3 ಐತಿ, ಇದು 1 ಐತಿ, ಇದು 3 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. 5 minus 3 by 3 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೈತಿ? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೈತಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನ 3 1 ಐತಿ 2. ಇದು 3 ಕನ್ನಡ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
y ಮಾಡ್ಬೋದು y ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಐತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೈತಿ One. y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 1 by 3 ಹಾಂ One again. 1 ಆಗ್ತೈತಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ 1 by 3 is there very good this 2 by 3 goes towards RHS it becomes equals to 2 by 3 here denominators are same right denominator has this add numerators 2 plus 1 plus 2 will be 3 by 3 that is x equal to y equal to 1 x equal to 2 what is the answer next question next question ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಹಾಂ ಈಗ ಎ ಸೆಟ್ದಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವಂತೀವಿ ಬಿ ಸೆಟ್ದಾಗ 3 ಅದಾವಂತೀವಿ ಸೊ ಅವು ಎರಡದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಕೊಡೋದು 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗತ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಓದ್ಸು If the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A into B. okay they have given set A has 3 elements it means symbolically how can we write in this manner n of A is equal to A, B, C, okay n of A is equal to 3 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ okay next ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ B is equal to elements 3 4 5 3 4 5 okay 3 4 5 okay then what is the question find the number of elements in A cross B it means what we should find number of elements in A cross B can we find this how to find it how do we find suppose we know that here 3 elements are there okay how many elements are there here 3 elements are there okay already given that n of A is 3 n of B is 3 n of A means what number of elements in A is 3 n of B means B ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ 3 ಅದಾವ ಈಗ A ಕ್ರಾಸ್ B ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 9 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ n of A cross B will be n of A into n of B that will be 3 into 3 it will be 9 elements answer verify ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಥರ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಾತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ಲೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಾತ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ